Sudarshan, the chief guest of today, is the Additional Health Secretary of Health and Family Welfare Department. He is a poet, he is a big orator, he is a columnist. He has written 10 books in Malayalam, including Haritha Jalagam, Ambalavattatinte Kathakal. And he has translated renowned books from literature to the Malayalam. To mention, David Copperfield is one among them. He is a popular artist. He is very popular in TV channels. He has got so many awards. The best is the Malayala Sahitya Sangam Award. So, sir, you are occupying the post of Additional Director. You can help us a lot in our aim to reduce this mortality to single digit. So, we are looking forward for you in that aspect. Sir, we are very proud that you are here today, and we welcome you, sir, to this August meeting. We have Sri Sudarshanan, Additional Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Kerala, as our chief guest to inaugurate this function and address us. He has been serving this department since 2011. He has many laurels in the literary and cultural spheres. He is a great poet, orator, columnist, has published around 10 books and has translated 3 world classics. And he has many recognitions, including Malayala Sahitya Sangam Award. Let me invite Sri Sudarshanan for the inauguration and inaugural address. Dr. S.S. Kamath, who is presiding this function, dignitaries on the dais and off the dais, my dear friends and ladies and gentlemen, I am here on behalf of Dr. Elangovan, our beloved Secretary of Health and Family Welfare Department. I feel very much proud to be here in this nice and colorful evening with you. And I feel this moment as the most blessed one in my life, to have this opportunity to inaugurate this 42nd annual conference of Indian Academy of Pediatrics. But unfortunately, I do not want to wish to extend this speech in English, because as mentioned in the welcome address, being a writer of Malayalam and a passionate lover of our mother tongue, and above all being the state nodal officer of official language of our department, and also accepting and obeying the words of my dear friend Dr. S.S. Kamath to deliver this speech in English, in Malayalam. With your permission, I am switching over to Malayalam. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്മാരുടെ സമ്മേളനമാണ്. ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്മാരുടെ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ശിശുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബാല്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ദിവ്യമായ ഒരു പരിവേഷമുണ്ട്. ബൈബിളിൽ പറയും,
Be like a child and enter heaven. Be like a child and enter heaven. മലയാളത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു കവിതയിലെ ഒരു വരിയുണ്ട്. വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടാങ്ങളെ, ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ന്. ആ കിടാങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശൈശവ ദശയിലുള്ള ആ അവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷകരായ ആളുകളുടെ സമ്മേളനമാണ്. ശിശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പോൾ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്മാർ ദൈവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ദൈവങ്ങളാണ്. ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും. ഒറ്റ ഡോക്ടർ, വിദഗ്ധൻ, വിചക്ഷണൻ, വർഗകാല വൈജാത്യമില്ലാത്തവൻ. പ്രസിദ്ധമായൊരു കവിതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച്. ഒറ്റ ഡോക്ടർ, വിദഗ്ധൻ, വിചക്ഷണൻ, വർഗകാല വൈജാത്യമില്ലാത്തവൻ, ഒറ്റയാൻ, ഏതു നേരത്തുമെത്തുവോൻ, ദൈവമെന്ന മൃത്യുഞ്ജയൻ, രക്ഷകൻ. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ്, പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്, പ്രതിബിംബങ്ങളാണ്, പ്രതിപുരുഷന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്മാർ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളിങ്ങനെ കൈയടിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല. രാവിലെ മുതൽ സമ്മേളനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കും, പല പല സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഈ ഉദ്ഘാടന സമയം നിങ്ങൾ ബ്രേക്കായിട്ട് പലരും കണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി കസേരകൾ പലതും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എങ്കിലും ശിശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സംഘടന, പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ്, 50 വർഷത്തോളം സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സംഘടന, ഇന്ത്യയിലുടനീളം 25,000 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സംഘടന. അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഘടന, അതിൻ്റെ 42ാമത് കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ നിസ്തുലമായ അസുലഭമായ സന്ദർഭം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനശ്വരമായ ഒരു ചടങ്ങായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. തന്നെയുമല്ല, പുതിയ ഭാരവാഹികൾ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ചടങ്ങ് കൂടിയാണിത്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ രംഗത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്, ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ സംഘടനയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അതുതന്നെയാണ്, ശിശു മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക. അതൊരു ഒറ്റ സംഖ്യയാക്കി, 1 ഡിജിറ്റാക്കി മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ 12 13 ഒക്കെയാണ്. 1000 കുട്ടികളിൽ 12 13 കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു, ശൈശവാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. പരിതാപകരമായ, ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. അതിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും അല്ലാതെയും. ആ രംഗത്ത് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം ഈ സംഘടന അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്ക് എല്ലാവിധമായ ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ്. തന്നെയുമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം, അതിനെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡോക്ടർമാരോട് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടും പ്രിമച്ചുറായിട്ടുള്ള ഡെലിവറി കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതിനുമപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ, പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ പക്ഷത്തു കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് കരുതുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഒരു അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം വല്ലാത്ത ദുഃഖമാണത്. മഹാകവി ഉള്ളൂരിൻ്റെ ഒരു അനശ്വരമായ 2 വരികളുണ്ട്. ചൂടാൻ മലരും കനമായി തോന്നിന ദോഹത കാലത്തിൽ ചുമന്നിരിപ്പു ദുർഭരഗർഭം സുഖേന ജനയിത്രി എന്ന്. ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവരേറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അണിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ചൂടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂക്കളാണ്, പുഷ്പങ്ങളാണ്. പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ നായകന്മാർ ഈ ആമ്പൽ കുളത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്, പൂ പറിച്ച് അവിടെ കൊടുക്കാൻ. ചൂടാൻ മലരും, അങ്ങനെ അവരേറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂക്കൾ
തലയിൽ ചൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂക്കൾ പോലും ശിരസ്സിന് ഭാരമായി തോന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗർഭകാലം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ചൂടാൻ മലരും കനമായി തോന്നിന ദോഹദകാലത്തിൽ പ്രസവകാലത്തിൽ ചുമന്നിരിപ്പൂ ദുർഭരഗർഭം സുഖേന ജനയിത്രി. വളരെ സുഖകരമായി, അഭിമാനകരമായി, ഹൃദ്യമായി, നിർവൃതികരമായി അവർ ഈ ഗർഭകാലം പൂർണ്ണമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്. ആ പ്രതീക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയെ സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ തനിക്കും സാധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആത്മനിർവൃതിയാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, ദാർശനികന്മാരുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, മാർക്സിസ്റ്റുകളുടെ ദാർശനികൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത്, ഭാരതമേ നിന്റെ ഭാവി പുതിയ തലമുറയിലാണ് എന്നാണ്. ആ പുതിയ തലമുറയെയാണ് നമ്മൾ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്മാരും ഈ സംഘടനയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരുടെ നിരക്ക്, അവരുടെ ശക്തി, അവരുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ ആ ഔന്നത്യം, അതിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ വളർച്ചയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. പറഞ്ഞുവല്ലോ, മാതാവിൻ്റെ ആ ഒരു ദുഃഖം, ഒരു കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം, ആ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടം, ആ നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ്. അത്രയും വലിപ്പം, അത്രയും മഹത്വം, അത്രയും ഔന്നത്യം ഈ പ്രശ്നത്തിനുണ്ട്, ഈ വിഷയത്തിനുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്കുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നീട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കലാപരിപാടികളുണ്ട്, മറ്റൊരുപാട് പേര് പ്രസംഗിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പഴയ ഹിന്ദി കഥ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു. അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ മാതാവിൻ്റെ ദുഃഖത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്, പണ്ടങ്ങോ വായിച്ചതാണ്. ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോവുകയാണ്, ദീർഘദൂരം യാത്ര പോവുകയാണ്. ഒരു ദമ്പതികൾ അതിലിരിപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് 2 ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ആ യാത്രക്കിടയിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈശവദശയിലുള്ള കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു. ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. മരിച്ച കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു, തൊട്ടടുത്ത് മറ്റേ കുഞ്ഞും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യും? വളരെ ദൂരെ ചെന്നിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പോവുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അജ്ഞാതമായ സ്ഥലത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ മറവ് ചെയ്യും? അച്ഛനും അമ്മയും പരസ്പരം മുഖാമുഖം നോക്കി ദുഃഖമടക്കി വീർപ്പടക്കി ഇരിക്കുന്നു. ഈ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, അത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയൂ. നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മബന്ധുക്കളെ കാണുമ്പോഴാണ്. ഒരാളുടെ വേർപാട് നമ്മൾ സഹിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മകൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ദുഃഖം അത് കൺട്രോൾ വിട്ടുപോകും. അതേപോലെ അത് ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾക്കിടയിലാണ് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുക. ഇവിടെ ആരുമില്ല, എവിടെയോ ചെന്നിറങ്ങുന്ന ട്രെയിൻ, അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയാലോ അവിടെയും ആരുമില്ല. ഈ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ മറവ് ചെയ്യും? പരസ്പരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ ഒരു നദിയിലൂടെ ആ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നു. നീളം കൂടിയ ഒരു നദിയുടെ പുറത്തുകൂടി പാലത്തിലൂടി ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക്, ഈ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലത്തിലേക്ക്, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒഴുക്കിലേക്ക്, പ്രവാഹത്തിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലോ? അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ യാത്ര അയക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം മറവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദർഭമാണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് പുറത്തെറിയുകയാണ്. തിരിച്ചു വന്ന് ഹൃദയഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് അനങ്ങുന്നില്ല. ഒരു ഞെട്ടലോടെ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു, എടുത്തെറിഞ്ഞ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുഞ്ഞായിരുന്നു. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ ദാരുണമായ കഥ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നഷ്ടം, ശിശുക്കളുടെ നഷ്ടം, അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം, അത് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കട്ടെ, ഈ സമൂഹത്തിനും ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടം, ആ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനും ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് 10 വളരെയധികം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില്ലാത്ത ഒരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആത്മാർത്ഥമായ ഭാവങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാരഥ്യം പുതുതായി ഏറ്റെടുത്ത പുതിയ ഭാരവാഹികളെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ 42ാമത് കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം.